सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम इद सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम इद सत्यम शिवम सुंदरम മാനവ സേവയിലോരോ ദിനവും ബന്ധുരമാക്കുകയല്ലോ ഭഗവാൻ മാനവ സേവയിലോരോ ദിനവും ബന്ധുരമാക്കുകയല്ലോ ഭഗവാൻ ഇരുളിൽ ദീപം കാട്ടിയുമുയിരിൽ കരുണ ചൊരിഞ്ഞും നിൽപ്പൂ ഭഗവാൻ നിന്റെ കടാക്ഷം കൈവല്യമന്ത്രം നിൻ മന്ദഹാസം ജന്മസാഫല്യം സത്യം ശിവം സുന്ദരം ഇത് സത്യം ശിവം സുന്ദരം സത്യം ശിവം സുന്ദരം ഇത് സത്യം ശിവം സുന്ദരം భగవంతుడు ఎంత పరీక్ష చేయడానికి వస్తుంటాడో అంత నీకు ఫలితం గొప్పదిగా కలుగుతుంటాది. The more God tests you, pariksha, you will have excellent results. చక్కగా విచారణ చేయండి. Investigate clearly well. మీకు ఎగ్జామినేషన్స్ వస్తున్నాయంటే భయపడిపోతుంటారు. As examinations approach, you will be afraid of them. కానీ ఆనాటి పరమ భక్తులు పరీక్షకై సంసిద్ధంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు. The ardent devotees of those days were prepared for these tests. టెస్ట్ నాకు కావాలి. He said, I want the test. ఈ టెస్ట్ అంతా భగవంతునికి ఒక టెస్ట్. This test of mine is the test of కాబట్టి God. భగవంతుని టెస్ట్ ను నేను విరుద్ధంగా పోకూడదు. I cannot act against the taste of God. అదే నా యొక్క టెస్ట్ ను తీరుస్తుంది. And that very taste of God will satisfy అని me. పరీక్షలకు పోయేటప్పుడంతా కూడా త్వరగా రావాలి త్వరగా రావాలి త్వరగా రావాలి అని మనం పరీక్షను కోరాలి. కానీ పరీక్ష ఇప్పుడొద్దు, ఇంకా 2 నెలలు ఆలస్యం కావాలి, ఇంకా 2 నెలలు ఆలస్యం అని మనం ఆ విధంగా కోరకూడదు. ఈ టెస్ట్ అనేటువంటి ఎంత త్వరగా వస్తుంటే అంత ఉన్నత క్లాస్కి మనం ఎక్కిపోవచ్చు. మనం ఉన్నత స్థాయికి పోవాలంటే టెస్ట్ వచ్చే తీరాలి. ఆ టెస్ట్కి మీరు సిద్ధంగా ఉండినప్పుడే మీకు అన్ని విధాల ఉన్నత స్థాయి చిక్కుతుంది. You are bound to be tested. You should face the test to be promoted. కనుకనే మనము టెస్ట్ వస్తుందంటే మీరు ఎంతో ఆనందించాలి. You should be very happy as the test approaches. పరీక్షలు వస్తున్నాయి, ఏం చదవాలో ఎట్లా చదవాలో అని బదులు కానీ లేక బాధలకు కానీ అవకాశం ఇవ్వకండి. పరీక్షల దగ్గరికి వచ్చే కొద్దీ అంత ఆనందాన్ని అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. As examinations are nearing more and more, be joyful. త్వరగా నాకు పరీక్షలు వస్తుంది, ఈ పరీక్షల్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే నేను ఉత్తమ స్థానానికి ఉత్తీర్ణుడైపోతాను. Examinations are fast approaching. The moment I pass, I will go to a higher class. కనుక పరీక్షలను మనం ఆశించాలి, కానీ So welcome tests. మనం దూషించకూడదు. You should never be away from them. అదే రీతిగానే ప్రాచీన కాలపు ఋషులందరూ కూడాను పరీక్షలు చేస్తూ ఉంటుంటే ఎంతో ఆనందించేటువంటి వాడు శిష్యుడు. In olden days, when the preceptors tested, disciples welcomed their tests. ఏకలవ్యుడు చాలా ఆనందించాడు. Ekalavya was very happy. అయ్యో, గురుదక్షిణ ఏం కావాలి అంటే అడిగేటప్పటికి నాకు నీ చిటికిన వేలు ఇమ్మని చెప్పాడు.
What is an offering to be given to the preceptor? The preceptor Drona wanted the thumb to be given. అప్పుడు ఆ యొక్క థంబ్ ఇచ్చేశాడు. Then he gave this thumb as an ఎంత offering. అదృష్టవంతుణ్ణి నేను. How lucky I am. అది ఇవ్వటం చేతనే తాను ఉన్నత స్థాయిని చెందాడు. Because of the sacred offering of the thumb, he was ఏకలవ్యుని exalted. ఎంతటి గొప్పవాడు మరొకడు వేడి తన గొప్ప కీర్తిని సాధించాడు. Ekalavya won the esteem and the reputation of everybody, that no one is beyond him, above భగవంతునికి him. ఏమైనా కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. One should be prepared to sacrifice anything for కారణం ఏమిటి? God. భగవంతునికి ఎట్టి ఆశలు లేవు. కోరికలు తాను అందుకునే నిమిత్తం రాలేదు, అందించే నిమిత్తం వచ్చాడు. సత్యాన్ని మీరు గుర్తించుకోనకుండా, Without knowing this truth, దీనికి విరుద్ధమైన భావాన్ని మీరు భావించుకొని, if you have the opposite feeling గురువునే ద్వేషంగా చేసుకొని and you blame God, కట్టగడపటికి నీ జీవితంనే వ్యర్థం గావించుకుంటుంది. ultimately you waste and ruin your life. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love, అన్నిటికీ నీ ఉన్నత స్థాయిని చేర్చేటువంటిది ప్రేమని. that which takes you to exalted altitudes is గురువు love. ఎప్పుడు కూడా నువ్వు పరమ పవిత్రుడే. Preceptor Guru is always దైవం sacred. ఎప్పుడు కూడా నువ్వు నిర్మల చిత్తుడే. God is always pure. నిస్వార్థపరుడే. God is selfless. అలాంటి సెల్ఫ్లెస్ భగవంతుడికి మనం ఎందుకు సెల్ఫిష్ కనిపిస్తున్నాం? When God is selfless, why should we be selfish? భగవంతుని ఎందుకు కించిత్ అయినా కూడా సెల్ఫిష్ లేదు. There is no trace of selfishness in God. అది మీ భావముల యొక్క ప్రతిబింబాలే. They are only reflections of your thoughts. నీ రిఫ్లెక్షన్ రియాక్షన్ రీసౌండ్ వచ్చేసి నీ యొక్క భావాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నా. కనుక భగవంతుడికి ఏమాత్రము ఒక్క ద్వేషము కానీ అసూయ కానీ ఇంకేమైనటువంటి దుర్మార్గము భావాలు లేవు. గురువులే నిన్ను ఆ విధంగా ప్రవేశపెట్టి గురువును ద్వేషిస్తున్నావు. In fact, your own bad qualities, bad thoughts are responsible for your hatred of God. కనుక ఆ విధమైనటువంటి ఉత్తమ భావాలను ఉత్తమమైనటువంటి మార్గంలో మనం వినియోగించుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. Bhagavan wants us to develop noble thoughts, noble sentiments, noble feelings. ఇది మీరు కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం. This is what we have to cultivate from now పరీక్షలు on. వస్తున్నాయంటే మీరు ఆనందించాలి. ఎంత త్వరగా వస్తే అంత త్వరగా మనం ఉన్నత స్థాయికి చేరిపోతాం. పరీక్షలే రాకపోతే నీ యొక్క ఉన్నత స్థాయి నీకు చిక్కదు. కనుకనే భగవంతుడు పెట్టేటువంటి టెస్ట్ అంతా కూడా మన యొక్క పవిత్రమైన టెస్ట్ గా భావించుకోవాలి. Consider all tests of God as your sacred టెస్ట్ test. అని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ అది పదం చాలా ఉత్తమమైనటువంటి కాదు. And in fact, that word is not that great. టెస్టే, It is only a taste. టెస్ట్ కాదు. It is not waste. ఈ టెస్ట్ అంతా కూడా నీ మంచి కోసమే చేస్తున్నాడు. The test is for your own good. కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ఏ కష్టములు వచ్చినా, ఏ దుఃఖములు వచ్చినా, ఏ విచారములు వచ్చినా ఇవన్నీ నా మంచి కోసం, నా మంచి కోసం, నా మంచి కోసం అనేటువంటి మంచినిగా నీవు చింతిస్తూ రావాలి. Whatever obstacles, problems, worries and anxieties may come in the way of your life, consider they are for your own good. ഈശ്വരൻ അറിയാതെ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ലല്ലോ. ഒരു ഇല പോലും അദ്ദേഹം അറിയാതെ വീഴുകയില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെന്തോ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ ഒരു നിയമം ലോകത്ത് ഇത് സംഭവിക്കുകയും ആ അഗ്നിപരീക്ഷയിലൂടെ നമ്മളെല്ലാം വിജയിച്ചു വരികയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന വേണം തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലായി നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപഴകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. കാരണം നമ്മളെല്ലാം സാമൂഹ്യ ജീവികളാണല്ലോ. പക്ഷേ സ്വത്ത് അച്ഛനമ്മയും പോലെ തൊടാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത, സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത എത്ര ദുഷ്കരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മറന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ലോകം മുന്നോട്ട് പോകണം, ജീവിതം രക്ഷിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ ജീവിത വ്യാപാരം നടത്താനുള്ള കഴിവും തുടരണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ രാജ്യത്തിലെയും നേതാക്കന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഒരുപക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. പുതിയ പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ ദിവസവും വന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മുമ്പത്തെക്കാളെല്ലാം നമുക്ക് ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്. ഏത് മതത്തിൽ നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം, ഈശ്വരനും നമ്മൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയും
അതിനുള്ള കഴിവും നൽകുന്നത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുക. ഇതെല്ലാം കഴിയും. ലോകം കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് വരും. അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ലോകം മുഴുവൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ മഹാമാരി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയെ പോലെ അതുപോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലെയുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരുമെന്നും അവരെല്ലാം അന്യോന്യം സഹകരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ ഭാരതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായി ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ സഹകരിക്കണമെന്നുള്ള സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകിയത്. അതുവരെ ഓരോ രാജ്യവും അവരവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ആദ്യമായി ഒരു അന്തർദേശീയ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോഴിപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന വളരെ ക്ഷീണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് മറ്റു വഴികളിലൂടെ എങ്ങനെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ആനന്ദകുമാർ അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും ഞാനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു അന്ധനായ പണ്ഡിതൻ, കാഴ്ചയില്ല പക്ഷേ മഹാപണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹം മഹാരാജാവിനെ കാണാനായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു. കൊട്ടാരത്തിൽ ഓടിക്കേറി ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പല കടമ്പകൾ കടന്നിട്ടാണ് രാജാവിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയത്. രാജാവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാഴ്ചയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഗാഢമായി പുണർന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്? അങ്ങയ്ക്ക് സുഖമാണോ? അങ്ങ് ഇന്ന് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ആരെയൊക്കെയാണ് കണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അന്ധനായ പണ്ഡിതനടുത്താണ് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്, ഇന്ന് അങ്ങ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ആരെയൊക്കെയാണ് കണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കലെത്തിയപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, താൻ ആരടോ, തനിക്കെന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എൻ്റെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നോട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ചോദിച്ച ആൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഒരു സേവകനോ ഭൃത്യനോ ആയിരിക്കണം. കാരണം അയാളുടെ ഭാഷ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. താൻ ആരടോ, തനിക്കെന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ മഹാരാജാവിനെ കാണണം, തമ്പുരാനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ വഴിയെ നേരെ പൊക്കൊള്ളുക, അവിടെ ഇതുപോലെ വേറൊരാളുണ്ടാവും, അവിടെ ഈ വിവരം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അന്ധനാണല്ലോ, കാഴ്ചയില്ല, നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് മിക്കവാറും ഇവിടുത്തെ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു മന്ത്രിയായിരിക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ആൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത്, അങ്ങ് എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്? അങ്ങയ്ക്ക് സുഖമാണോ? അങ്ങ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ആരെയൊക്കെയാണ് കണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ ആളിൻ്റെ ചോദ്യം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെൻ്റെ പൊന്നു തമ്പുരാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. സത്യസായി ബാബ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വായിച്ച ആ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഭാഷ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇയാൾ വെറും ഭൃത്യനാണോ, അതോ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു നിലവാരമുള്ള മന്ത്രിയാണോ, അതോ തമ്പുരാൻ തന്നെയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാകും. ശ്രീ ആനന്ദകുമാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം നേരത്തെ ശ്രീനിവാസ് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം
ജനക്ഷേമം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യുന്ന ഈ വലിയ പ്രവൃത്തികളെ, ജീവകാരുണ്യപരമായ പ്രവൃത്തികളെ, മനുഷ്യമുഖമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലും പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുവേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ പടിക്കൽ പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലെവലിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഈ നാടിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ ആളുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പോയോ? വാസുദേവ് പോയോ? ഇവിടുന്ന് പോയി. ഒരു കുഞ്ഞ് എറണാകുളത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, അന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റായിരുന്നു, ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി മാഡം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അന്ന് എറണാകുളത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ രാവിലെ വൈപ്പിനിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് വന്ന ഒരു ബോട്ടിനകത്ത് ഒരു നാടോടി സ്ത്രീ അടുത്തിരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ കഴുത്തിലെ മാല പറിച്ചു. ആ മാല ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ആ മാല കായലിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ബോട്ടിലെ സ്ട്രാങ്ക് കായലിൽ ചാടി മാല എടുത്തു. ആ മോഷ്ടാവ് സ്ത്രീയാണ്, തമിഴ് നാടോടി സ്ത്രീയാണ്. അവരെ നമ്മുടെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു കേസെടുത്ത് തെഫ്റ്റ് കേസിനകത്ത് പ്രതിയാക്കി കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, എറണാകുളത്തെ കോടതിയാണ്, അക്കാലത്തും ഇക്കാലത്തും എറണാകുളത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് രാവിലത്തെ കോടതിയിലെ വലിയ തിരക്കാണ്. പല ആൾക്കാരും അഡ്വക്കേറ്റ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിയെ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ വന്നത്, അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പ്രാണം പിടയുന്നത് പോലെ നിലവിളിക്കുന്നു. പ്രാണം പിടയുന്ന നിലവിളി കേട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്, അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ തുടയിൽ ഈ സ്ത്രീ നുള്ളി പിടിച്ചേക്കുകയാണ്. ശരിക്കും നുള്ളി പിടിച്ചേക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വേദന കൊണ്ടാണ് കുട്ടി പിടയ്ക്കുന്നത്. അടുത്ത് വിളിച്ചു, ആരുടെ കുട്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ആദ്യം സ്വന്തം കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നീട് മരിച്ചുപോയ അവരുടെ സഹോദരിയുടെ കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മാറി മാറി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, അവരുടെ കുട്ടിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. കുട്ടിയോട് വിവരം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോടേന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു, അത് ചണ്ടകൂടി പോയാച്ച്, തമിഴിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ചണ്ടകൂടി പോയാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അത് സത്യമാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം കുട്ടിയെ അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റി. ഇന്നത്തെ പോലെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് ഒന്നും ഇത്രയും ശക്തമായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയെ എറണാകുളത്ത് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു ഹോമിലാക്കി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പരാതി ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നതിനെപ്പറ്റി. അവിടുന്ന് ആ കുട്ടിയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ആ ഹോമിൽ നിന്ന് മാറ്റി ശ്രീ ആനന്ദകുമാറിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയെ നന്നായിട്ട് വളർത്തി നല്ല നിലയിൽ ആ കുട്ടി പഠിച്ച് വലുതായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റായി മാറിയ ഒരു സംഭവവും ഉണ്ട്. തെരുവിലലയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും കൈ കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല നിലയിൽ എത്തിച്ച ഒരു സംഭവവും എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ എത്ര ജീവിതങ്ങളാണ് ഈ കൈത്താങ്ങ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നല്ല ഒരു അർത്ഥവത്തായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ, അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ അനുമോദിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ആക്ഷേപിക്കരുത്. ഔദാര്യപൂർവ്വം കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണിത്. ഞാനൊരു ചെറിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഭംഗിയല്ല, എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരും അതുമാതിരി ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ്. 1000 രൂപ ഒരു മാസം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിഃ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്തവ്യം
ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. ജന്മദിന സംഗമം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജന്മദിനം. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ, നമ്മുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ എല്ലാം ജന്മദിനം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണല്ലോ. നമ്മുടെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സായി നികേതൻ എന്ന അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികൾ, സായുജ്യത്തിലെ അമ്മൂമ്മമാർ, സാന്ത്വനത്തിലെ കുട്ടികൾ, ഇവരെ ഓർക്കുക. ഇവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടെ? അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ശ്രീ സത്യസായി ഓർഫനേജ് ട്രസ്റ്റ്, കേരള, ശാസ്തമംഗലം, തിരുവനന്തപുരം. സായി ഗ്രാമത്തിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിന് ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക. On the 4th February of 2002, I met with a major accident. I was brought to the super specialty hospital in a very critical condition because I had lost a lot of blood and my bones were broken into pieces. And the doctors here immediately shifted me to Bangalore to the MS Ramaya Hospital, because at that time the orthopedics department was not functional in our super hospital. There, a team of 9 doctors headed by Dr. Sundaresh, when they looked at my case, they were discussing and trying to take a decision. The decision was whether to amputate my leg to save my life, or to save my life, or to risk my life to try to save my leg. But when 8 doctors were saying that it has to be amputated, it was Dr. Sundaresh who requested them that he cannot take this decision because he was an ardent devotee of Swami and he knew that I was a Swami student. So he said, let us wait for a day before he can take this critical decision. Fortunately, Swami was in Vrindavan at that time, and Dr. Sundareshan went to Vrindavan and prayed to Swami. And Swami said, amputation cheyavaddu, bagane nadastadu, ee prasadam ichchai. Meaning, do not amputate his leg. He will walk normally. Give him this prasadam. And I think today I stand before you all, itself speaks of the testimony of his words. And it was not as if that I had not gone through the pain. It took me about 8 months for the entire recovery to happen when they had made many operations. And more so from the physical pain, I was very mentally down because I was wondering whether I will ever be able to serve Swami, whether I will be able to even take classes standing for a long time or even get an opportunity to sit on the floor and play the tabla, because those were the most dearest things. We want to be close with Swami. But the only thing which kept me going was Swami used to always inquire through the doctors, how is he doing? He even used to send prasadam sweets just to make sure that I was recovering faster and faster. And one fine day he even sent word, let him join the university and start taking classes instead of being depressed. And brothers and sisters, when I look back today, after having served the institution to the best of my capabilities as an assistant professor in the Department of Chemistry, I can only say that this incident was a blessing in disguise, where I was able to
experience Swami's love and his attention. स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा ओम जय जगदीश हरे मात पिता गुरुदैवमु मर्यन्तयुनीरे स्वामी मर्यन्तयुनीरे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल हारति अंधुको मंगल हारति अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय सत्यं शिवं सुन्दरम् इद सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् इद सत्यं शिवं सुन्दरम् सद्गुरुदेवा साई महेश सुन्दरमनुपममवतार चरितम् सद्गुरुदेवा साई महेश सुन्दरमनुपम